Hello friend, how are you? We know that we are discussing about chapter number 2 polynomial, isn't it? Already we have completed exercise 2.1, 2.2, 2.3. Now it is the fourth lecture. Okay? Today we are going to discuss exercise 2.4, which is most important for school examination and also for a 10 standard. So please try to understand willingly. That is from bottom of the heart. So please try your level best. Please. Okay. Now today we will discuss about the splitting of the middle term as well as factor theorem. These two topics are most important topics. Ready for that? Now let us start. Here in standard 9 maths chapter number 2 polynomial, this one is our fourth part. Okay, see, factor theorem. If p of x is a polynomial of degree n greater than 1 and a is any real number, then number 1, x minus a is a factor of p of x if p of a is equal to 0, and number 2, p of a is equal to 0 if x minus a is a factor of p of x. મને ખબર છે તમને કશી જ ખબર ના પડી, નથી પડી ને? ડોન્ટ વરી, I am always with you. Okay, now what to do? See here, first of all, here 2 points are there, almost 2 are equal. See, check it exactly what is it. See here, p of x is a polynomial. One polynomial is already given. Now a is any real number. Suppose 2, example, it is example, 2 is any real number. Then x minus a is a factor. Here a is equal to 2. X minus a is a factor. X minus a, x minus a. But here a is equal to 2. So we can say that x minus 2 is a factor. So simple, very easy. A, that is example 2. So x minus a is a factor. X minus a is a vector. A is equal to 2. So x minus 2 is a factor. Okay. Now x minus a is a factor of p of x if condition apply. If p of a is equal to 0, a is equal to 2. P of a 0 means p of 2 that is equal to 0. This is the most important conclusion of this factor theorem. Please try to understand. Here a is equal to 2. A is equal to 2 means when we write p of 2 is equal to 0 means when we replace x by 2. When we replace x by 2. Okay, if answer is 0, so we can say that x minus 2 is a factor of given polynomial. Okay, મને ખબર છે કે હજી ખબર નથી પડી. Don't worry. Example, with example. Here it is example. Suppose p of x is equal to x square minus 4. Now see here, a is any real number. Suppose 2 is any real number. P of 2, check it. P of 2 means instead of x write down 2. P of 2 means p of x. P of 2 instead of x write down 2. 2 square minus 4. X is equal to 2. Where x? Write down 2. 2 square 4. 4 minus 4. Answer 0. So if P2 is equal to 0, P of 2 is equal to 0. So we can say that x minus 2 is a factor. This is the conclusion of this statement. Again, if P of 2, when we replace x by 2 and answer is 0, answer is 0. P2 0, so write down here, change the sign. X minus 2 is a factor, very simple. Okay, so here x minus is a factor if P of a is equal to 0. Second, P of a is equal to 0. Suppose P of a is equal to 0. So x minus a is a factor of P of x. Okay, chalo. બીજું example આપું. Suppose P3 is equal to 0. P of a is equal to 0. P3 is equal to 0. According to this, just tell me what is the factor. Tell me. Yes, you are right. X minus 3 is a factor. Any doubt? બોલો ક્લિયર થઈ ગયું ને? અગેન p of 3 is equal to 0, x minus 3 is a factor. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ, ચલો p of 5 is equal to 0. હવે તમારે આન્સર આપવાનું. બોલો બોલો, બેસી ના રહેવાય દોસ્ત. યસ, વેરી ગુડ. p of 5 is equal to 0, x minus 5 is a factor. Very simple. Okay, another example, p of 7 is equal to 0. Then yes, તમે જે મનમાં બોલ્યા ને મને સંભળાઈ ગયું. You are right, perfect. X minus 7 is a factor. Now just think over it and tell me
ઉતાવળ ના કરતા, પ્લીઝ ડોન્ટ બી એસટી. થિંક એન્ડ ધેન ટેલ મી. પી ઓફ -2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે બોલો. પી ઓફ -2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ધેન વોટ ટુ ડુ? આ -2 જો તો દોસ્તો આપણે અહીંયા +2 કરી દેવાનો, ગભરાઈ નહીં જવાનું, ચિંતા નહીં. x + 2 ઇઝ અ ફેક્ટર. -2, so it becomes x + 2. So x + 2 is a factor. Okay, again one more example. P of -6 is equal to 0. Now tell me which is the factor. Yes, very good. X plus 6 is a factor. Any doubt? Okay, so here it is given. Suppose x minus 7. Now take x plus 7. Suppose x plus 7 is a factor. Okay, then instead of x, what we have to write in a p of x? Which value we have to put the here x? X plus 7. So write down here -7. Okay, how it comes? X plus 7 is equal to 0. So we can say that x is equal to -7. Okay, so when we replace x by -7 and if answer is 0, so we can say that x plus 7 is a factor of given polynomial. Clear? Again, a is any real number, that is 2 is any real number, then x minus a is a factor, here 2, so x minus 2 is a factor. Very simple. Okay, clear? બોલો હજી શીખવું છે? બીજા એક્ઝામ્પલ ચલો. p of 2 is equal to 0. બોલો કયો ફેક્ટર છે? બોલો ને તમે. યસ, x minus 2 is a factor. Okay, ચલો. p of -11 is equal to 0. P of -11 0. So x plus 11 is a factor of given polynomial. Okay. P of -5 is equal to 0. Then what to do? X plus 5 is a factor. So conclusion is x minus a factor, then P of a 0. P of a 0, then x minus a is a factor. Okay. These examples are enough for you. Okay. Now you understand very well. Factorize by splitting of the middle term. તમને થશે સાહેબ આ તો અમે 8thમાં શીખીને આવ્યા છો. ઓફકોર્સ યુ આર રાઇટ, યુ આર 100% રાઇટ. તમને આવડે જ છે, તો મારી રીતે રિવિઝન કરાવજો. દીપક સરને એવો શોખ ચલાવો તમારો બેઝ ક્લિયર કરી આપું. બેઝિક, કારણ કે આ 10thમાં બી આવશે, 9thમાં આવશે, એટલા માટે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ઇટ ઇઝ ધ રિવિઝન ઓફ 9th સ્ટાન્ડર્ડ, સોરી 8th સ્ટાન્ડર્ડ. સી, ફેક્ટરાઇઝ બાય સ્પ્લિટિંગ ધ મિડલ ટર્મ. વોટ ટુ ડુ? હિયર 4 sums are there. જુઓ, તમને મજા આવશે, બધું સેમ લાગશે. ચેક ઇટ. જુઓ, x² + 5x + 6, x² - 5x + 6, x² + 5x - 6, x² - 5x - 6. ઓકે, સ્પ્લિટિંગ ઓફ ધ મિડલ ટર્મ. વોટ ટુ ડુ? ચલો હવે એન્જોય કરો સમને, ધ્યાન રાખજો. હિયર પ્લીઝ કોન્સન્ટ્રેટ ઓન અ લાસ્ટ ટર્મ ઓનલી with sign +6. Now divide the 6 into 2 parts so that after addition, because it is plus, after addition your answer should be 5. Again, split the 6 into 2 parts so that after addition your middle term should be 5. અહીંયા લખાઈ જવું સ્પ્લિટિંગ ઓફ ધ મિડલ ટર્મ. ઓફકોર્સ મિડલ ટર્મનું છે, પણ ડિસિઝન લેવાનું લાસ્ટ ટર્મમાંથી. ચલો જુઓ ફરી. 6 means 6 1 જા 6 and 3 2 જા 6. 2 પોસિબિલિટી. હવે નવું બનતું હોય તો તમારે મને કહો, ચલો વિચારીને. બોલો. નથી ને? 6 1 જા 6, 3 2 જા 6. સો ધીસ આર ધ ફેક્ટર ઓફ 6. આ કોના ફેક્ટર્સ પાડ્યા? લાસ્ટ ટર્મના. પ્લીઝ કીપ ઇન માઇન્ડ, લાસ્ટ ટર્મ 6. 6 1 જા 6, 3 2 જા 6. Then what to do? After addition, because last sign is plus, here it is plus, concentrate only on a last sign. Here it is plus, means addition કરીને મિડલ ટર્મ લાવવાનું, 5 લાવવાના. ચલો 6 + 1 નું ટોટલ કરો, કેટલો આન્સર આવશે? 7. અહીંયા 7 નથી, સો ધીસ પેર ઇઝ નોટ વેલિડ ફોર અસ. 3 + 2 5, ઓફકોર્સ ઇટ ઇઝ 5. તો આપણે આ પેર લેવાની. બોલો, ક્લિયર થઈ ગયું? ફરીથી 6 1 જા 6, 3 2 જા 6. ઓકે, આફ્ટર એડિશન, બીકોઝ લાસ્ટ સાઇન ઇઝ પોઝિટિવ. ઓકે, સો 3 + 2 5, આ બેનું ટોટલ કરો તો જો મિડલ ટર્મ આવી જશે. ઓકે, હવે હું શું લખું છું જોઈ લો. x² પ્લસ સ્પ્લિટિંગ ઓફ ધ મિડલ ટર્મ. હાઉ? આ 5x છે ને, આ બે પેર લખી દેવાની. 3x 2x and 6. Again, x² first term as it is, last term as it is. Check it. +6 as it is, x² as it is. Splitting of the middle term. 5x means 3x + 2x.
do the total, 3x plus 2x, answer is there. So this is the splitting of the middle term. But how to divide, that I already explained you. Okay. Now common, x common. From these two terms x is common. So here x plus 3. Similarly here 2 is common from both, x plus 3. How we can say that our this work is complete, perfect, true? What to do? Open the bracket, 2 into x 2x, 2 into 3 6. આ બ્રેકેટ ઓપન કરો તો ઉપરવાળો આન્સર આવો જોઈએ, તો આપણો આન્સર રાઈટ છે. અને નંબર 2, આ બે બ્રેકેટ ઓલવેઝ સેમ જોઈએ, કમ્પલસરી. ધીસ ટુ બ્રેકેટ મસ્ટ બી ઇક્વલ, અને અહીંયા આવે જ છે ઇક્વલ. ઓકે. નાવ ધીસ ઇઝ વન ટર્મ, ધીસ ઇઝ અનધર ટર્મ. વિચ ઇઝ કોમન? x plus 3 is common. x plus 3 common one time. Remaining term x plus 2. Simple. બોલો, complete થઈ ગયો સમ. Okay. So how to divide? This is the most important thing. 6, 3 2 ja 6. After addition 5, 3 plus 2 5. Now what about sign? જો આ પ્લસ છે ને, બરાબર, તો અહીંયા પહેલાં પ્લસ લખવાનું. હા, લાસ્ટ પ્લસ હોય એટલે બંનેમાં સેમ સાઇન આપવાની. અગેન, ઇફ લાસ્ટ ટર્મ ઇઝ પોઝિટિવ, સેમ સાઇન. હવે કઈ સાઇન આપવાની? આ પ્લસ હોય તો બંને પ્લસ, અને જો આ માઇનસ હોય તો બંને માઇનસ. ફરી એકવાર, આ બધો વિડીયો જો ખબર ના પડે ને તો ફરી જોજો, પોઝ કરીને, ડોન્ટ વરી. પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો આ આવડી ગયું ને તો 9th અને 10thમાં ફેક્ટરાઇઝેશનમાં માસ્ટરી આવી જશે. સો પ્લીઝ, દેટ ઇઝ માય ગેરંટી. ઓકે. અહીંયા પ્લસ હોય એટલે પ્લસ જ કરવાનો, 3 + 2 5. ઓકે. નંબર 2, એબાઉટ સાઇન. જો આ પ્લસ હોય તો બંનેમાં સેમ સાઇન આપવાની, સેમ સાઇન. હવે તમે કહો કઈ સેમ સાઇન આપવાની? અહીં પ્લસ હોય તો બંને પ્લસ, સપોઝ ઇટ ઇઝ માઇનસ તો બંને માઇનસ આપવાની. સિમ્પલ. ક્લિયર? ચલો બીજો સમ લઈએ. x² - 5x + 6. ફોકસ ઓન લાસ્ટ સાઇન, પ્લસ છે અને અહીંયા એડિશન કરીને જ 5 લાવવાના. સો સિમ્પલ. સો 3 2 ja 6, રાઈટ? 3 અને 2. વાય એડિશન? બિકોઝ લાસ્ટ ટર્મ ઇઝ પોઝિટિવ. લાસ્ટ ટર્મ પોઝિટિવ એટલે કમ્પલસરી આનું એડિશન જ કરવાનું. કમ્પલસરી. 3 + 2, જો આન્સર 5 આવી ગયો. ના વોટ અબાઉટ સાઇન? આ માઇનસ છે તો બંનેમાં માઇનસ આપવાની. જોઈ લો. x² - 3x - 2x + 6. ફરી જુઓ, આ +6 એઝ ઇટ ઇઝ, +x² એઝ ઇટ ઇઝ. સ્પ્લિટિંગ ઓફ ધ મિડલ ટર્મ. -3x - 2x, આન્સર ઇઝ ઓલવેઝ -5x. આ પ્લસ છે એટલે બંનેને સેમ સાઇન. કઈ? હિયર ઇટ ઇઝ નેગેટિવ, તો બંનેને નેગેટિવ આપી દો. જો અહીંયા પ્લસ છે, અહીં પોઝિટિવ છે તો બંનેને પોઝિટિવ આપી. આટલું સિમ્પલ છે. જોઈ લો. અહીંયા નેગેટિવ છે તો બંનેને નેગેટિવ સાઇન આપી, અને આનું ટોટલ કરો, આન્સર આવી જશે. દેટ ઇઝ ગેરંટી. -3x - 2x -5x. સો સિમ્પલ, વેરી ઇઝી. નાવ x is common. Now tell me, yes, what is your answer? X - 3. Very good. Now here -2 common. Most important thing, when you take minus outside of the bracket, see minus, then compulsory sign change in the bracket. So here compulsory it becomes +-3. See here, open the bracket, -2x -+ 2 3 ja 6. આ ચેક કરી જ લેવાનું. અને જો બંને ટર્મ સેમ થઈ ગયા, જોઈ લો. ઓકે. x - 3 x - 3. સો x - 3 રાઇટ ડાઉન વન ટાઈમ, જે કોમન છે. રિમેનિંગ ટર્મ x - 2. સો ધીસ ઇઝ અવર આન્સર. ઇટ લુક્સ લાઈક અ સેમ. આ બંને સેમ લાગે જુઓ, બટ હિયર પ્લસ એન્ડ માઇનસ. અહીં માઇનસ છે એટલે બંને માઇનસ આવ્યા જુઓ, અને અહીંયા પ્લસ છે એટલે બંને પ્લસ. ઓકે. લાસ્ટ ટર્મ ઇઝ ઓલવેઝ સેમ, +6 + 6. સોરી, અહીંયા બંનેમાં સેમ છે. ફર્સ્ટ x² એઝ ઇટ ઇઝ. Change in a middle sign, so answer change. Here x + 3x + 2, here x - 3x - 2. ઓકે. ચલો હજી બીજા બે સમ બાકી છે. હવે x² + 5x - 6. આ 4 સમ તમને આવડી જાય ને તો દીપક સરની ગેરંટી, કોઈ પણ ફેક્ટરાઇઝ તમને આવડી જશે. આવી ટાઈપના, સેમ ટાઈપના, આ ટાઈપના તમને ફેક્ટરાઇઝેશન પરફેક્ટ આવડી જશે. દેટ ઇઝ માય ગેરંટી. ચલો આ એક ટાઈપ પૂરું થયું. સેકન્ડ, સી ફોકસ ઓન લાસ્ટ સાઇન. હિયર ઇટ ઇઝ નેગેટિવ. Here it is negative, means compulsory divide 6 into 2 parts after subtraction. Please listen my words. After subtraction, answer should be 5. Okay. See, 6 1 ja 6 and 3 2 ja 6. This is the possible pair, isn't it? Now see, after minus we want 5. જો આ 3 - 2 કરો તો આન્સર 1 આવે. અહીંયા 5 છે એટલે વેલિડ નથી.
હિયર 6 -1 આ 6 અને 1નો માઇનસ કરો 6 -1 5 કેમ માઇનસ કરવાના because of this negative sign focus on last sign that is negative so 6 -1 answer is 5 okay very simple x square આ પ્લસ હોય તો અહીંયા પ્લસ કઈ પેર લીધી છે આ પેર so 6x minus x minus 6 okay now about sign what to do see if last term is negative so compulsory both have different sign okay and number 2 when you select the pair 6 1 ja 6 so please according to my method please જે big number હોય એને પહેલાં લખજો પ્લીઝ તો આ 6 પહેલાં લખ્યો અને આ જે 1 છે હિયર ઇટ ઇઝ 1 તો 1 પાછળ લખવાનું ઓકે તો આ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન બધા ટ્રુ હશે ચેક ઇટ અગેન અહીંયા પ્લસ છે તો પ્લસ પછી અહીંયા માઇનસ કમ્પલસરી કેમ બીકોઝ ઓફ લાસ્ટ ટર્મ ઇઝ નેગેટિવ આ નેગેટિવ હોય એટલે ઓલવેઝ અહીંયા ડિફરન્ટ સાઇન આવે દેટ ઇઝ ગેરંટી ફરી બોલું લાસ્ટ માઇનસ એટલે બંનેમાં નેગેટિવ સાઇન ચેક કરો અને 6x minus x આન્સર ઇઝ 5x સ્પ્લિટિંગ ઓફ ધ મિડલ ટર્મ 6x minus x answer 5x minus 6 as it is plus x square as it is means first term and last term is always same now common x is common x plus 6 right here minus 1 is common nothing is common so 1 is common and this is of negative sign minus now when you make the bracket compulsory sign change I told here okay outside negative sign change જો minus નું plus થઈ ગયું અહીંયા plus હતું તો minus થઈ okay because outside it is negative that's why here outside negative sign compulsory sign change okay minus x minus plus minus 1 into 6 6 okay now this is common so x plus 6 and here remaining term x minus 1 તમને ઓલરેડી આવડતું હતું મને ખબર જ છે પણ આ તમારા બેઝિક કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી દીધા ઓકે ચલો ફરી see here again it is a negative sign negative so 6 1 ja 6 6 minus 1 subtraction compulsory because of last negative sign so 6 minus 1 જો 5 આન્સર આવી ગયો પણ અહીંયા માઇનસ છે એટલે પહેલું ટર્મ આપણે જે લખો અહીંયા માઇનસ અને બીજું પ્લસ કમ્પલસરી ફરી હિયર બીકોઝ ઓફ નેગેટિવ સાઇન ડિફરન્ટ સાઇન્સ આર ધેર અહીંયા કમ્પલસરી ડિફરન્ટ સાઇન આવે અને બિગ નંબર પહેલાં લખવાનું મેં એક્સપ્લેન કર્યું સો 6x minus x minus 5x આ ચેક કરો માઇનસ 6x પ્લસ એક્સ બંનેની સાઇન ડિફરન્ટ એટલે માઇનસ 6 minus 1 5 બિગ નંબરની સાઇન ક્લિયર કોમન x minus 6 પ્લસ આ જે સાઇન હોય જ અહીંયા લખવાની 1 કોમન x minus 6 હિયર ઓલરેડી પોઝિટિવ સાઇન ઇઝ ધેર સો નો ચેન્જ એટ ઓલ જો આની આ કોપી મારી દીધી ઓકે આ બંને સેમ સો x minus 6 and x plus 1 ઓકે ક્લિયર જો બધામાં બધું સેમ જ છે 5 6 5 6 5 6 5 6 બધાના આન્સર ડિફરન્ટ x plus 3 x plus 2 x minus 3 x minus 2 x plus 6 x minus 1 અહીંયા x minus 6 x plus 1 ચલો ફરી લાસ્ટ ટાઈમ બોલું છું જો લાસ્ટ ટર્મ પોઝિટિવ હોય ચેક કરો લાસ્ટ ટર્મ પોઝિટિવ કમ્પલસરી એડિશન કરવાનું તમે જે ફેક્ટર્સ પાડો એના 3 અને 2નું ઓલવેઝ ટોટલ બીકોઝ ઓફ લાસ્ટ પોઝિટિવ સાઇન સો 3 + 2 5 જો આવી ગયો અહીંયા 3 + 2 5 આવી ગયો સો કમ્પલસરી ટેક ધીસ પેર ઓનલી ઓકે એન્ડ ઓલ્સો લાસ્ટ ટર્મ પ્લસ કમ્પલસરી સેમ સાઇન અહીંયા સેમ સાઇન હું સેમ કહું છું બંને પ્લસ કે બંને માઇનસ નથી કહેતો સેમ સાઇન હિયર ઇટ ઇઝ પ્લસ એટલે સેમ સાઇન કઈ સાઇન મૂકવાની અહીંયા પ્લસ છે તો બંને પ્લસ એ માઇનસ છે તો આ બંને માઇનસ મૂકવાની જોઈ લો સેમ સાઇન પ્લસ હોય લાસ્ટ ટર્મ પોઝિટિવ એટલે અહીંયા સેમ સાઇન મૂકવાની ઓકે અને લાસ્ટ ટર્મ નેગેટિવ બંને ડિફરન્ટ સાઇન જો આ પ્લસ છે તો પહેલાં પ્લસ પછી માઇનસ આ લાસ્ટ માઇનસ છે તો પહેલાં માઇનસ પછી પ્લસ વેરી સિમ્પલ અને લાસ્ટ ટર્મ નેગેટિવ હોય એટલે સબટ્રેક્શન કમ્પલસરી જો 6 minus 1 6 minus 1 5 આવી ગયા તમે આ પેર લીધી સપોઝ બાય મિસ્ટેક તો 3 minus 2 12 માઇનસ છે લાસ્ટ ટર્મ નેગેટિવ 3 minus 2 એનો આન્સર 1 આવશે અહીં 5 છે એટલે આ વેલિડ નથી ક્લિયર થઈ ગયું ઇઝી લાગ્યું ને અને હજી ખબર ના પડે તો શાંતિથી 2-3 ટાઈમ જોઈ લેજો પણ આવડી જશે એની ગેરંટી મારી ઓકે ચલો નાવ ન્યૂ કન્સેપ્ટ નાવ ધીસ કન્સેપ્ટ 3 and 4 આઈ કન્ફેસ જો હું સામેથી કહું છું these two topics are not given in the textbook again not given in the textbook તો તમે બોલો સાહેબ નથી તો કેમ ભણાવો છો પણ because of these two topics your solution of the sums become very easy તમને હેલ્પફુલ થવા માટે હું વધારાનું એક્સ્ટ્રા એક્સપ્લેન કરું છું
જો તમને આ રૂલ આવડી ગયો તો ફેક્ટરાઇઝેશન ઇઝી થઈ જશે હો. તમારા માટે હું સારું જ વિચારીશ, એટલો વિશ્વાસ રાખજો પ્લીઝ. ભલે બહારનું છે પણ છે કામનું. બુકમાં એની જ હેલ્પ કરવાની છે આપણે, ડોન્ટ વરી. ઈ સમ ઓફ ધ કોઇફિશિયન્ટ ઓફ ધ ગિવન પોલિનોમિયલ ઇઝ 0, then x minus 1 is a factor of given polynomial. તમે તો સાહેબ કંઈ જ ખબર ના પડી, ડોન્ટ વરી. દીપક સર છે ને. ફરી પોસ્ટમોર્ટમ કરો. પોસ્ટમોર્ટમ તમે કહો સાહેબ અમે ક્યાં ડૉક્ટર છીએ પોસ્ટમોર્ટમ કરીએ. પોસ્ટમોર્ટમ ઓફ અ ગિવન સેન્ટેન્સ. આપણે બોડીનું પોસ્ટમોર્ટમ નથી કરવાનું. ચલો પોસ્ટમોર્ટમનું મિનિંગ એક એક વર્ડ ચેક કરો. ધ સમ ઓફ એટલે આપણે સમ કરવાનું. કોનો સમ? કોઇફિશિયન્ટ ઓફ ધ ગિવન પોલિનોમિયલ. જે ગિવન પોલિનોમિયલ હોય એના કોઇફિશિયન્ટનું ટોટલ કરવાનું. અને જો આન્સર 0 આવે સો x માઇનસ 1 ઇઝ અ ફેક્ટર. આ જે કર્યું ને એને પોસ્ટમોર્ટમ કહેવાય. ફરી સમ ઓફ ધ કોઇફિશિયન્ટ ઓફ ધ ગિવન પોલિનોમિયલ ઇઝ 0. જો આ સમ 0 આવે સો ધીસ ઇઝ કન્ક્લુઝન, x માઇનસ 1 ઇઝ અ ફેક્ટર. ઓકે ચલો તમને 50% ખબર પડી ને. બાકીનું હું એક્ઝામ્પલથી એક્સપ્લેન કરું, ડોન્ટ વરી. સી હિયર વન એક્ઝામ્પલ ઇઝ ગિવન. નાઉ સમ ઓફ ધ કોઇફિશિયન્ટ. અહીં લખવાનું સમ ઓફ ધ કોઇફિશિયન્ટ, હું બધું નથી લખતો સોરી. લખવાનું શું? સમ ઓફ ધ કોઇફિશિયન્ટ. ચલો આનો કોઇફિશિયન્ટ કેટલો છે? નથિંગ ઇઝ ગિવન તો 1 લખવાનું વિથ લવ, પ્રેમથી. આનો કોઇફિશિયન્ટ -3 છે, રાઇટ ડાઉન -3. કોઇફિશિયન્ટ ઓફ x ઇઝ 3, રાઇટ ડાઉન હિયર +3. કોઇફિશિયન્ટ ઓફ -1, રાઇટ ડાઉન હિયર -1. ઓકે, ડુ ધ ટોટલ ઓફ પ્લસ નંબર +1 +3. આ બંનેનું ટોટલ +3 અને +1 4. બોથ આર નેગેટિવ તો એનું ટોટલ કરો. -3 -1 -4 અને 4 -4 0. જો આન્સર 0 આવી ગયો ને. ઈ સમ ઓફ ધ કોઇફિશિયન્ટ ઓફ ધ ગિવન પોલિનોમિયલ ઇઝ 0. જો આ 0 આન્સર આવ્યો સો x minus 1 is a factor. x minus 1 is a factor of the given polynomial. Okay, ચલો બીજું એક્ઝામ્પલ. 5x cube minus 3x square plus 8x minus 10. ઓકે, સમ ઓફ ધ કોઇફિશિયન્ટ. ચલો અહીંયા જુઓ કયા કોઇફિશિયન્ટ. આ બધા કોઇફિશિયન્ટ લખી દેવાનો, ટેન્શન ના લેશો. 5 બોલો આનો -3, હિયર ઇટ ઇઝ +8, હિયર -10. Okay, just coefficient 5 -3 +8 -10. Do the total of positive sign. +5 +8 આ બેનું ટોટલ 13. -3 -10 -13. બોલો આ બંનેનો આન્સર 0 આવ્યો. 13 -13 0. યસ, જો આ 0 આવ્યો એનો મતલબ શું છે? x minus 1 is a factor of given polynomial. તો આનો ફેક્ટર થઈ ગયો. વેરી સિમ્પલ, ઇઝી છે ને. ઓકે ચલો એવો બીજો રૂલ. If the sum of the coefficient of the odd power of x is equal to the sum of the coefficient of even power of x of a given polynomial, then x plus 1 is a factor. અહીંયા ચેન્જ થયું. It was x minus 1, here it is x plus 1. ચેન્જ. તો અહીંયા કન્ડિશન પણ ચેન્જ છે. કઈ છે? ફરીથી પોસ્ટમોર્ટમ. હો તમે ડૉક્ટર થઈ ગયા છે. પોસ્ટમોર્ટમ જો શું સમ કરવાનો પણ કોનો? કોએફિશિયન્ટ ઓફ ધ ઓડ પાવર ઓફ એક્સ. ઓડ પાવર ઓફ એક્સ. ચલો અહીંયા જો ઓડ પાવર એક્ઝામ્પલ. આ એક્સનો પાવર 1 છે, આ ઓડ કહેવાય. અને આ 3 છે, દેટ ઇઝ ઓડ કહેવાય. સો સમ ઓફ ધ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ઓડ પાવર. ચલો ઓડ પાવરનું ટોટલ કરો. આનું ટોટલ નહીં, એના કોએફિશિયન્ટનું 3. સો હિયર કોએફિશિયન્ટ 1. આ 1 એનો કોએફિશિયન્ટ 3. આન્સર ઇઝ 4. ચલો ફરી એક્સપ્લેન કરું. સમ ઓફ ધ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ઓડ પાવર ઓફ એક્સ. આ એક્સનો પાવર 1 છે તો એનો કોએફિશિયન્ટ 3. જો આ રહ્યો એક્સનો પાવર 3, કોએફિશિયન્ટ 1, હિયર ઇટ ઇઝ. સો 1 + 3 એનું ટોટલ કરો 4. હવે સમ ઓફ ધ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ઇવન પાવર. હવે ઇવન પાવર જે રિમેનિંગ હોય ને બધા ઇવન પાવર. અહીંયા લાસ્ટ વિધાઉટ એક્સ ઓલવેઝ ટેકિંગ એઝ અ ઇવન પાવર. ફરી લાસ્ટ નંબર વિધાઉટ એક્સ ઇઝ ઓલવેઝ ટેકન એઝ અ ઇવન પાવર ઓફ એક્સ. એટલું યાદ રાખવાનું. ચલો આ 2, એક્સનો પાવર 2 એનો કોએફિશિયન્ટ 3. અને લાસ્ટ નંબર જે આપ્યો હોય 1 2 3 4 5 6 -7 -5 જે બી આપ્યું હોય એ તમારે ઇવન પાવરમાં લેવાનું +1. જો બંનેનો આન્સર સેમ આવ્યો 4 4. અહીં એવું લખ્યું છે જો ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમ ઓફ ધ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ઇવન પાવર ઓફ એક્સ. જો આ બંને સેમ હોય તો x + 1 ઇઝ અ ફેક્ટર. સો વી કેન સે દેટ x + 1 ઇઝ અ ફેક્ટર ઓફ ગિવન પોલિનોમિયલ. ચલો હજી બીજું એક્ઝામ્પલ છે, ડોન્ટ વરી. સમ ઓફ ધ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ઓડ પાવર ઓફ એક્સ. ચલો હવે તમારે બોલો કયા છે? એક્સનો પાવર 3 એનો કોએફિશિયન્ટ 5. એક્સનો પાવર 1 એનો કોએફિશિયન્ટ 8. ડુ ધ ટોટલ 13. હવે રિમેનિંગ સમ ઓફ ધ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ઇવન પાવર ઓફ એક્સ. આ એક્સનો પાવર 2 ઇવન કહેવાય એનો કોએફિશિયન્ટ 3.
मैं कीधु लास्ट नंबर जो हो लखी देवानो 10 + 13 बने सेम आया यस ऑफकोर्स दे आर सेम आ बने सेम है जो 13 13 हियर इट इज सेम 4 4 सेम सो वी कैन से दैट x + 1 is a factor of given polynomial. Okay, so please remember, if 0 sum of the coefficient is 0, then x minus 1 again x minus 1 is a factor of given polynomial. And if sum of the coefficient of odd power of x and sum of the coefficient of even power of x, when they are equal, so x plus 1 is a factor of given polynomial. Okay, ક્લિયર? અને ફરીથી ખબર ના પડી હોય તો શાંતિથી વિડીયો ફરી જોવાનો, આનો બેનિફિટ એ જ છે. હા, ક્લાસમાં ભણાવ્યું તો એકવાર ભણી પછી પતી ગયું, પણ અહીંયા તો તમે એને વિડીયો ફરી જોઈ શકો. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ બેનિફિશિયલ ટાસ્ક. ઓકે, સી નાવ એક્સરસાઇઝ 2.4. સી હિયર એક્સરસાઇઝ 2.4. નંબર 1, ડિટરમાઇન વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પોલિનોમિયલ એઝ x + 1 ઇઝ અ ફેક્ટર. ચલો, કયો ફેક્ટર છે, કેવી રીતે કરવાનું, ડિસિઝન લેવાનું. હા, મેં આજે આ શીખવાડ્યું ને એ પ્રમાણે ડિસિઝન ના લેતા હો પ્લીઝ. આ આપણને યુઝફુલ છે, હું પછી તમને કહીશ. અહીંયા ડિસિઝન કેવી રીતે લખવાનું, x + 1 ઇઝ અ ફેક્ટર. ઓકે, હાઉ ટુ ડિસાઇડ ધીસ? સી હિયર, see here, already it is given x minus a is a factor of p of a is equal to 0. જો p of a 0 હોય તો x minus a ફેક્ટર કહેવાય. તો એ કન્સેપ્ટને યુઝ કરવાનો અહીંયા જોઈ લો. x plus 1 factor, x plus 1, then what to do, write down that is equal to 0, so x is equal to -1. Again this x plus 1 is common for all 4 sums, 1 2 3 4. Okay, so here x plus 1 is equal to 0, so x is equal to -1, means instead of x write down -1. હમણાં જ આપણે ભણ્યા p of -1 is equal to 0 તો x plus 1 ફેક્ટર કહેવાય. x plus 1 is a factor. p of -1 0, x plus 1 is a factor. ઓકે, મેં હમણાં આવું એક્સપ્લેન કર્યું હતું તમને, જો ફરી બતાવું. p of -5 0 તો x plus 5 is a factor. p of -1 is equal to 0, so x plus 1 is a factor, isn't it? p of -1 0, so x plus 1 is a factor, like this. Okay, then here x plus 1 factor, so instead of x write down -1. If answer is 0, then x plus 1 is a factor. चलो स्टार्ट करिए. फर्स्ट एग्जाम्पल, p of -1, रिप्लेस x by -1, -1 cube, -1 square, -1 plus 1. Please each and every time please write down your value in a bracket. Instead of x write down -1 cube, -1 square, -1 plus 1. ઓકે, -1 ક્યુબ, આનો આન્સર -1 આવે. હા, આપણે બહુ ડિસ્કસ કર્યું લાસ્ટ એપિસોડમાં. પ્લસ -1નો સ્ક્વેર ઓલવેઝ પ્લસ, પ્લસ માઇનસ માઇનસ 1 પ્લસ 1. સો -1 પ્લસ 1 -1 પ્લસ 1. જો 1 -1 0, 1 -1 0, આન્સર ઇઝ 0. સો હિયર p -1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. જો આન્સર 0 આવે ને એટલે આપણે તૂટી પડવાનું. શું? x plus 1 is a factor. See, so simple. Again p of -1 is equal to 0, so x plus 1 is a factor. સિમ્પલ લાગ્યું ને? ઓકે, ચલો હવે સેકન્ડ સમ એવો જ છે, જો એના જેવો સેમ ટુ સેમ, ખાલી એક જ આગળ x⁴ જો એ જાતે કરવાનું. ચલો થર્ડ સમ, p of x is equal to x⁴ plus 3x³ plus 3x square plus x plus 1. Okay, now x plus 1 is a factor, so write down p minus 1. So p minus 1 means instead of x write down -1. So -1 is to 4, here -1 is to 3, here -1 is to square plus -1 plus 1. Okay, चलो -1 is to 4, here negative sign, but here it is even number. મેં કીધું even number હોય એટલે પ્લસ થઈ જાય. -1 ક્યુબ, આ ઓડ નંબર હોય એટલે માઇનસ જ રહે. આ લાસ્ટ ટાઈમ બધું એક્સપ્લેન કરેલું જ છે. પ્લસ 3 સ્ક્વેર ઓફ -1, આ ઇવન નંબર છે એટલે પ્લસ થઈ જશે. પ્લસ માઇનસ માઇનસ 1 પ્લસ 1. ઓકે, નાવ સી 1 3 1 ઝા 3, -3 પ્લસ 3 પ્લસ 1 -1 કેન્સલ. ઓકે, 3 પ્લસ 1 4, 4 -3, 4 -3 આન્સર 1 આવ્યો. જો અહીંયા આન્સર શું આવ્યો તો 0. જો આન્સર 0 આવે તો x plus 1 ઇઝ અ ફેક્ટર. હિયર 1 મીન્સ ઇટ ઇઝ નોટ અ 0. તો પ્રેમથી વિથ લવ ના પાડવાની. x
plus 1 is not a factor of given polynomial. Write down your answer in a sentence, in a words. Here it is not a 0. જો 0 આવે ને તો જ એનો ફેક્ટર કહેવાય. Not equal to 0. So x plus 1 is not a factor of a given polynomial. Okay? ચલો હવે આ સમ. ડોન્ટ બી કન્ફ્યુઝ, ડોન્ટ બી અફ્રેડ. હા, આવા રૂટ ટુ જોઈને તો તમને આમે પસીનો છૂટી જાય છે. ચિંતા ના કરો, દીપક સર છે. જો એક્સ ક્યુબ minus x square minus 2 plus root 2x plus root 2. What to do? We have to check whether x plus 1 is a factor or not. Then minus 1. Instead of x, write down minus 1. Chalo, minus 1. Okay? So, minus 1 cube. Here, minus 1 square. Minus 2 plus root 2. Here, minus 1 plus root 2. તમે કહો સાહેબ શું કર્યું? Don't worry. See. Instead of x, write down minus 1. Instead of x, write down minus 1. Right? જોઈ લો. જ્યાં x છે ત્યાં minus 1 લખ્યો. Okay. Minus 1 cube, you know. Here it is odd number. So answer is minus 1. Minus 1 square, it is even number. So it becomes plus 1. હા, આ minus 1 નો સ્ક્વેર પ્લસ 1, પણ આ માઇનસ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે જ. ઓકે, માઇનસ. હવે આ બેનું એડિશન પોસિબલ નથી બિકોઝ દે આર નોટ અ લાઇક ટર્મ્સ. આ -1 છે ને, જો દે આર ઇન મલ્ટીપ્લાય રિલેશન. આ બ્રેકેટ અને આ બ્રેકેટ બંને બોથ આર ઇન મલ્ટીપ્લાય. તો આ માઇનસ આગળ લાવી દો. ફરી આ માઇનસ અહીં લાવી દો. શું થશે? માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1, 2 પ્લસ રૂટ 2. અગેન માઇનસ, આ માઇનસ બીજો છે, આ આખું એક જ ટર્મ છે, જોઈ લો. દે આર ઇન મલ્ટીપ્લાય રિલેશન. સો માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 પ્લસ રૂટ 2 એઝ ઇટ ઇઝ પ્લસ રૂટ 2. ઓકે, સો -1 plus, open the bracket, 1 into 2, 2 plus root 2 plus root 2. Okay, ચલો. -1 -2 એટલે -2 plus 2. હવે રૂટ 2 પ્લસ રૂટ 2. હવે આનું ટોટલ કેવી રીતે કરવાનું? ઓકે, ડોન્ટ વરી. રૂટ 2 પ્લસ રૂટ 2 એટલે આનો આન્સર આવે 2 રૂટ 2. તો અમને એમ થયું કે સર ખબર ના પડી આન્સર કેવી રીતે આવ્યો. ચલો ફરી એક્સપ્લેન કરું. રૂટ 2 પ્લસ રૂટ 2. સપોઝ આ એક્સ આપ્યો હોય તો તમે શું કરો? બોલો. આ એક્સ પ્લસ એક્સ બંને સેમ જ છે ને, એક્સ પ્લસ એક્સ. આનો આન્સર આવડે? બોલો. 2x. વેરી ગુડ. અહીંયા જો એક્સ પ્લસ એક્સ 2x થાય તો આનો આન્સર 2 રૂટ 2 ના થાય? જો આ 2 અહીંયા લખી દીધા. એક્સ એટલે રૂટ 2 હતો એટલે એક્સ એટલે રૂટ 2, 2 રૂટ 2 આન્સર. ચલો ફરી એક્સપ્લેન કરું. રૂટ 3 પ્લસ રૂટ 3. ઓકે, આનો કોઇફિશિયન 1, 1 પ્લસ 1 2, અને આ રૂટ 3 કોપી મારવાની. કેમ એવું કરવાનું? ફરી એક્સપ્લેન કરું. એક્સ પ્લસ એક્સ, તો આ એક્સ છે તો એક્સનું એક્સ જ લખવાનું. આ 1 પ્લસ 1 એનો આન્સર 2 થયો, 2x. એવી રીતે આ 2 રૂટ 3 થઈ ગયો. ફરી રૂટ 5 પ્લસ રૂટ 5. બોલો આનો આન્સર. યસ, યુ આર રાઇટ, 2 રૂટ 5. ઓકે, સિમિલરલી રૂટ 2 પ્લસ રૂટ 2, 2 રૂટ 2. હવે -2 પ્લસ 2 કેન્સલ થઈ ગયું. શું આન્સર આવ્યો? 2 રૂટ 2. ઓકે, સો 2 રૂટ 2. હવે આન્સર 0 આવ્યો? નો, ઇટ ઇઝ નોટ અ 0. સો વિથ લવ, પ્રેમથી ના પાડો. x પ્લસ 1 ઇઝ નોટ અ ફેક્ટર. બોલો કેવું લાગ્યું? તમે કહો સાહેબ આ લાસ્ટ સમમાં ખબર ના પડી. ચલો ફરી એક્સપ્લેન કરીએ, ડોન્ટ વરી. ચલો ઓકે, ઇન્સ્ટેડ ઓફ x રાઇટ ડાઉન -1. સો હિયર -1 ક્યુબ -1 સ્ક્વેર માઇનસ. ઓકે, આ એક્સ અહીંયા લખ્યો છે ને દોસ્તો, આપણે અહીંયા આગળ લખી દઈએ એક્સ. ઓકે, આ રવા દઈએ, હજી તમને કન્ફ્યુઝન થશે, હું ફરી લખું. ચલો, પી ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ ક્યુબ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર -2 પ્લસ રૂટ 2x પ્લસ રૂટ 2. ચલો આનો બ્રેકેટ ઓપન કરીએ. જો આ સમ આપણો કમ્પ્લીટ છે, એકદમ સાચો છે. તમારા માટે હું ફરી કરું છું. એક્સ ક્યુબ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર, આ બ્રેકેટ ઓપન કરો, -2 ઇન્ટુ એક્સ, માઇનસ પ્લસ માઇનસ. ઓકે, અને આ રૂટ 2x પ્લસ રૂટ 2. ચલો ફરી મેં શું કર્યું છું? એક્સ ક્યુબ કોપી, માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર કોપી, આ માઇનસ, આ 2 ઇન્ટુ એક્સ. એકચ્યુઅલી આ એક્સ અહીંયા લખાય, પણ એમણે એવો આપ્યો છે એટલે પ્રોબ્લેમ છે. આ એક્સ અહીંયા લખો જોઈએ તો તમને ઇઝી પડે. જો -2x માઇનસ પ્લસ માઇનસ, વેન વી ઓપન ધ બ્રેકેટ માઇનસ પ્લસ માઇનસ, આ બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન રૂટ 2x પ્લસ રૂટ 2. ઓકે, હવે એક્સના પ્લેસ ઉપર માઇનસ સાઇન લખો. -1 ક્યુબ -1 સ્ક્વેર
-1 root 2 -1 plus root 2 means instead of x write down -1. okay, chalo -1 no cube -1 that you know, minus as it is, -1 no square plus 1 minus minus plus 2 ones are 2 minus minus plus root 2 plus root 2. okay, so -1 plus 2 આ તમારા માસ્ટરી આવી ગઈ. √2 plus √2 એટલે 2 √2. ઓકે, -1 that is -2 plus 2 plus 2 √2. ઓકે, 2 minus 2 0. Answer is 2 √2. આવી ગયો ને આન્સર એનો એ જ. So which is not equal to 0. So we can say that x plus 1 is not a factor. Okay, so this one is question number 1 is complete. Okay, આજે બહુ જ ઓછું ચાલ્યું હે ને. Now today we have completed only exercise 2.4 question number 1 only. Friends, today we have discussed about the basic, that is the basic facts. It was very important. okay, so please see video again and try to understand. This is the basic thing for 9th standard as well as for 10th standard. Of course today we have completed only first sum of the exercise 2.4. okay, but it is very important. Of course it is incomplete exercise. In the next session we will complete it. okay, bye, see you.